آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور بلوچستان کی یوتھ کو یہ موقع دیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اسپیشلی ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان، جو ایک لحاظ سے سب سے جاتا ہے 3 جون پلان سے، یعنی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دیا گیا تھا کہ جو 562 پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ ادھر جوائن کرے پاکستان کو یا انڈیا کو یا وہ انڈیپینڈنٹ رہے. اور بہت سے ایشوز ہیں جیسے کشمیر وغیرہ کے، جونا گڑھ کے، وہ ہائی لائٹ ہوئے، بٹ انفارچونیٹلی جو بلوچستان کا ایشو تھا وہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. اسی وجہ سے جو پارٹیشن تھا وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے اکارڈنگ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے انسرجنسیز اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. یہاں پہ بات آتی ہے پھر کنٹریز کی انٹرسٹ کی، پاکستان کے ہم کہہ سکتے ہیں، انڈیا کے ہم کہہ سکتے ہیں، جو اپنی پولیٹیکل یا اسٹریٹجک گینز کے لیے دونوں کنٹریز میں انسرجنسیز کو سپورٹ کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ جو عام عوام تھی وہ افیکٹ ہونے لگی، جس سے ہیومن رائٹس کی کیسز بڑھنے لگے، ملٹیپل ڈسپرنسز ہونے لگے، اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس تھی، بولنے کی، ایکسپریشنز کی، موومنٹس کی فریڈم تھی، وہ دونوں کنٹریز میں کرٹیل کر دی گئی. جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھا جائے تو کچھ غلطیاں اگر باہر کی بھی ہیں تو کچھ ہماری بھی ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ بلوچستان اور کشمیر کا ایشو جو ہے دوسرے کے ساتھ کافی انٹر کنیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوگل کی کمپنیز ہے، ایون کہ گوگل کا جو کہہ سکتے ہو فاؤنڈر کے بعد جو بندہ ہے وہ بھی انڈیا سے ہے. کیونکہ وہ 5th جنریشن وار کر رہا ہے. کچھ دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو موبائل ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں کی ہے؟ جو انفارمیشن ہے وہ نکالا جا سکے. اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے. ہمارا یہاں پہ کوئی بھی بندہ کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرتا. ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہم ویمن رائٹس کو، ویمن ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، لیکن ہم بلوچستان اس سے بھی قاصر ہیں. بلوچستان کے نوجوان، چاہے وہ بلوچستان کا مرد ہو یا عورت، ہمیں ڈر ہوگا. میں ایک دفعہ پہلے یہ ذکر کر چکی ہوں. ڈائریکٹر اسٹیشن asked me, introduce yourself. I said, Faiza Mir from Balochistan University, Pakistan. He said, Balochistan? You are Mari or Bukti? I'm talking about August 2007. See how much they were informed about it. I said, sir, I belong to none of the tribe. He said, so which part of Pakistan you belong to? ہماری ایک لرننگ ہوتی ہے، ہم گھروں میں وہ سیکھ. اب ہم ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بلوچستان اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ جو کشمیر کے مسائل ہیں آلموسٹ بلوچستان بھی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بلوچستان ورڈ بھی تھوڑا بڑا لکھا ہوتا، لیکن تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بلوچستان، ہم نے پاکستان ایک ہی پاکستان بلوچستان ایک ہی ملک ہے، لیکن بلوچستان کبھی بھی کسی کو خیرات میں نہیں دیا گیا. ہمارے بڑوں کے پاس لیٹرز آئے، ملنے آئے، ریکویسٹ ہوئی کہ پاکستان میں شمولیت کرے، تو تب جا کے پاکستان بلوچستان ایک ہوا. تو ہم کبھی بھی جو ہے نا کسی کو خیرات میں نہیں دیے گئے. ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں نا، انسان پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے پھر دوسروں سے گلا کرتا ہے. کشمیر کے جو حالات ہیں، میرے بھائی نے جیسے ذکر کیا کہ کشمیریوں سے ہم ابھی بھی اچھے ہیں کہ جو ہے نا کشمیریوں کو تو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا، کوئی بات غیر بھی دیا نہیں جا رہا. تو ہر علاقے کا اپنا ایک سینیریو چیز ہوتی ہے. کشمیر اب اکانومیکل ایک بزنس جیسے بن چکا ہے، جیسے ہمارے سر نے کہا کہ جس فلسطین میں اتنی فنڈنگ ہو چکی ہے، کشمیر میں بھی اتنی فنڈنگ ہو چکی ہے، پھر بھی اس کا حل نہیں نکلا جا رہا. تو بلوچستان کی سینیریو تھوڑا اس سے الگ ضرور ہے. یہاں پہ ہمیں نماز تو پڑھائی دیے جا رہا ہے، لیکن ہمیں حل کی بات کرنے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں وہاں پہ میڈیا الاؤ نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے نا کشمیر والے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. تو کیا آپ نے نوٹ کیا جو اس دفعہ بلوچستان کی اتنا تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ سید عثمان کاکڑ کا ہوا، میڈیا میں کبھی اس کو دکھایا گیا؟ اسی طرح میں بات کروں گا اکانومیکل بھی کہتے ہیں کہ جس
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका तारुफ? मेरा नाम अजमल ख़ान है और मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। जनाब आज 8 अगस्त के हवाले से यहाँ पर एक सेशन हुआ, इसके ऊपर क्या कहेंगे? 8 अगस्त देखो बलूचिस्तान के लिए एक काला ब्लैक डे की सूरत में मनाते हैं। तो ये दिन आज ह्यूमन राइट्स वाले हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के हकूक़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात नहीं हो रही वो हमारे बलूचिस्तान के एजुकेशन पे नहीं हो रही, हमारे बलूचिस्तान की जो यूथ की जो हकूक़ है उस पर बात नहीं हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी इनसे है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स के जो सबसे अहम टॉपिक्स है वो यूथ के और उनके एजुकेशन पे होना चाहिए। जनाब आज 8 अगस्त से हमारी वकला बरादरी एक काला स्याह दिन था, उसके ऊपर क्या कहेंगे? 8 अगस्त देखिए मैंने बताया था कि एक ब्लैक डे की सूरत में मना रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ दोस्त भी थे, उनके एक फैमिली से रिलेटेड भी कुछ रिश्तेदार भी थे, वो भी शहीद हुए हैं। तो हमें एक हर साल जो कि 2016 से मना रहे हैं और आगे भी ऐसी ब्लैक डे की सूरत में मनाना चाहिए। लेकिन जनाब 14 अगस्त आने वाली है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? 14 अगस्त आ रही है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी यूथ को कि भाई 14 अगस्त मनाएं, लेकिन एक तहज़ीब में, एक दायरे में रहकर मनाना चाहिए, ना कि किसी मरीज़ पे या किसी आने जाने वाले पे कोई स्प्रे करे या कोई पानी फेंक दे, क्योंकि हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ होती है ना। हम 14 अगस्त हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन इसलिए आज़ाद नहीं हुए कि हम किसी को तंग करें। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका तारुफ? मेरा नाम सईद ख़ान है और मेरा तारुक बलूचिस्तान के ज़िला लोलाई से है। मैं वैसे बलूचिस्तान बीटम्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और वहाँ मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ। जनाब आज यहाँ पे 8 अगस्त के हवाले से एक सेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? आज का जो ह्यूमन राइट का जो सेशन था उसका असल थीम यही था कि इंसानी हकूक़। हम जानते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं कि हमें इस्लाम भी 2 किस्म की हकूक़ की तरकीब देता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह पाक माफ़ी कर देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जिसमें हम लोग के एक दूसरे पे जुल्म करना, फ्रॉड वगैरह, धोखे करना, ये इन हकूक़ को हम अल्लाह पाक माफ़ नहीं करते। हम लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखना है। जनाब आज 8 अगस्त है, यौम स्याह अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। हमारी वकील बरादरी जो थी वो इस दिन उनके लिए बहुत स्याह दिन है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे याद है मैं साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था। 8 अगस्त 2016 को उसी दिन एक यौम स्याह के तौर पर हर साल मनाया जाता है। तो एक धमाका हुआ जिसमें हमारे वकील भाई बहुत ज़्यादा शहीद हो चुके थे, तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रही कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं रहेंगे। जनाब 14 अगस्त आने वाली है, हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, 14 अगस्त आने वाला है, ये बहुत ही अहम दिन है। हम हर साल मनाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं, हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं। तो जो लोग भी पिकनिक वगैरह पे जा रहे होते हैं, जो स्प्रे कराते हैं या पानी फेंकते हैं, तो इनको अवॉइड कीजिए प्लीज़। मेरा ये मैसेज है। और लास्ट में आप लोग को ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ आपको बलूचिस्तान को भी ग्रीन करना चाहिए। आप प्लांटेशन कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपका तारुफ? सर मेरा नाम शामिर है और मैं BSIR कर रहा हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। जनाब आज यहाँ पर एक सेशन हुआ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो ये सेशन आज हुआ ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर था कि ह्यूमन राइट्स का क्या मसले मसाइल है कश्मीर में और बलूचिस्तान में, किस हिसाब से ऐसे चीज़ें हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक मीटिंग हुई जिस पर हमने एक प्रैग्मेटिक आउटकम्स यानी सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ें, और ये जो ऐसे सेशंस होते हैं इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब आज 8 अगस्त है, यौम शहादत का रोज़ या ब्लैक डे या स्याह डे जिसे मैं कह सकता हूँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर, ये 8 अगस्त है, यहाँ पे वकला बरादरी के लॉयर्स कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके एक प्रोटेस्ट में ब्लास्ट हुआ था। बहुत नुकसान पहुँचा है बलूचिस्तान को। 64 से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स वकला वो शहीद हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे वजूहात हैं कैसे हुए, क्यों हुए, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ हमें सही भी करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सच में बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया और बलूचिस्तान की यूथ को ये मौका दिया कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, स्पेशली ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो एक लिहाज से सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म ह्यूमन राइट्स के हवाले से माना जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि बलूचिस्तान में पहली दफ़ा एक यूथ कॉन्फ्रेंस अरेंज हुआ और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि वाकई हमने यूथ को बुलाया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आज इंशाल्लाह अपने जो मसले मसाइल हैं हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं पाकिस्तान में, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो या नेशनल प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जुल्म, तो हमारे माइंड में इस एज में, आज के दौर में एक ही बात आती है, या कश्मीर या बलूचिस्तान। कश्मीर और बलूचिस्तान के हालात को अगर हम कंपेयर करके देख लें तो हमें कुछ वाज़ेह फर्क नजर नहीं आएगा। वहाँ पर चाहे कश्मीर
ایک لحاظ سے ہم دیکھ لیں ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں اس میں کہ ہم جب بھی جاتے ہیں UN میں یا کسی بھی انٹرنیشنل کونسل میں ہم جاتے ہیں بڑی بڑی آرگنائزیشنس تو ہم وہاں پر کشکول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم وہاں پر باقی مسئلے مسائل ہائی لائٹ کرتے ہیں, نہ کشمیر کو ہم نے آج تک ہائی لائٹ کیا وہاں پہ, اگر کیا